Hello my dear friends and my dear students, welcome to Vidya English class। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा गल्लां नहीं करते गे, बड़े सौखे ढंग दे नाल, बड़े देसी जे तरीके दे नाल, बड़े जगाड़ी ढंग दे नाल तुहानूं मैं सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि किवें नंबर लैणे ने गे। बहुत वड्डे रूल नहीं हैगे इंग्लिश दे, इंग्लिश बहुत सौखी हैगी। अक्सर ही मैं अपने स्टूडेंट्स नूं कहना हुंदा गा, भाई जे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश नहीं, इहनूं अंग्रेजी वांग समझो। इहनूं जे अंग्रेजी वांग समझांगे तां इसूं सिख जांगे। तां 1 मिनट की गल अपनी होण तो बाद हुण आपां मेनली पहुंचदे आंगे इंग्लिश दे उपर तो देखते हैं कि इंग्लिश के स्पैशली पंजाब पुलिस का जो पेपर होने वाला गा उहदे विच असीं इंग्लिश नूं किवें हथ पाईए तो किवें इसनूं सर करिए। तो मेरे नाल जुड़े रहियो अंत तक इस वीडियो नूं देखना। जो तुहाडा सवाल हैगा नाल दी नाल तुसीं अपना कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दसदे रहना। तो हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भुलना जे तुहानूं क्लास चंगी लगी। जे नहीं लगी तो तुसीं उत्थे कमेंट करके जरूर दसियो कि सानूं इस गल करके क्लास चंगी नहीं लगी जां कुछ प्रॉब्लम होर आ गई सीगी। सब तो पहला आपां गल करदे आंगे, कोई भी कंपीटीटिव एग्जाम होवे उहदे विच आर्टिकल टॉपिक सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट हुंदा। आर्टिकल दे विच तुहानूं कोई जो टॉपिक है कोई बहुता ज़्यादा औखा नहीं आउंदा हैगा कि बड़ा एडवांस लैवल का, बड़ा बेसिक लैवल का आएगा। इसे करके मैं तुहानूं सिर्फ 10 मिनटां 'च समझा दूंगा। 10 मिनट भी लगने मैनूं लगदा तां जे तुसीं इसी तरह मेरे नाल जुड़े रहे। तुहानूं आर्टिकल दसूँगा, तुहानूं मैं सिर्फ 5-7 मिनट दे विच तुहानूं समझ आ जाएगा कि आर्टिकल कितना ज़्यादा सौखा है, बहुत ज़्यादा सौखा है। आर्टिकल जदों तुहाडे कोले आएगा, तुहाडे कोले पहली गल तां आर्टिकल लगन तो पहलां एक इत्थे अखर पिया होएगा जिसनूं कहा जांदा एक नाउन, नाम। तुसीं ये वेखना नाम किहड़ा हैगा, यह नाम तो पहचान होऊगा भी इत्थे की आऊगा। पहली गल, जे जिहड़ा नाम है वह बहुवचन हैगा, बहुवचन हैगा। बहुवचन की पहचान आम तौर के उपर होंदी है कि किसी शब्द के पिछे एस या ई एस लग्या होवे। तो समझ लो जे बहुवचन हैगा तो बहुवचन के अगे ए एन तो लगता ही नहीं गा, ए तो एन का काम ही खत्म हो गया, रह गया कला उत्थे दा। निबड़ गया काम, दा पता लग गया। दूसरी गल फिर आप जे गल ए या एन की गल करिए, मान लो असीं वेख्या जिहड़ा अगे नाउन पिया गा वो एक वचन हैगा, नाउन एक वचन हैगा तो असी ए या एन लगावांगे। छोटे हुंदे असीं पढ़ते आए हैं कि एन उदों लगदा हुंदा हैगा जदों ए ई आई ओ यू होवे, उदों कहंदे एन लगदा हुंदा हैगा। अगर किसी वर्ड का पहला अखर इंग्लिश वाले वर्ड का पहला अखर ए ई आई ओ यू है तो एन लगदा, पर यह हर बारी सही नहीं हुंदा, यह गलत हुंदा। फिर की करना, तुसी ये वेखना गा अगर किसी भी वर्ड का पहला अखर ऊड़ा आड़ा या ईड़ी की आवाज़ देवे, ऊड़ा आड़ा या ईड़ी की आवाज़ देवे, फिर उस अखर के अगे एन लगूगा। जिवें ईयर असी वेख्या जो ईयर बोलिया है तो वाही आ, पर जो इसनूं बोलिया तो ये ईडी आ गई, इसे करके इत्थे लगूगा एन। होर जिवें हुण एक आ गया तुहाडे कोल एम एल एज बॉय, तुसीं इहनूं जो बोलिया तुसीं वेख्या कि इत्थे तां आड़ा आ गया जी, इसे करके इहदे अगे की लगूगा एन। सो शर्त की आ, सिर्फ यही शर्त आ, अगर खाली थां पई आ तुहाडे कोले, तुहानूं कहा भी ए लाओ, एन लाओ, दा लाओ तो जां फिर लाओ नो आर्टिकल। हाँ, मैंने पता थोड़े दिमाग के आऊगा नो आर्टिकल वाला की चक्कर आ, उलझन की लोड़ नहीं, मैं तुहानूं दसदा। तुहानूं मैं एन की गल करिए, जदों असीं वेख्या कि खाली थां वाले दे विच जिहड़ी चीज़ लगी हुई है वो एक वचन आ गई, एक वचन आ, तो तुसीं उत्थे की करना गा, उत्थे सिंपली तुसीं ये वेखना कि किते वो शब्द का पहला अखर ऊड़ा आड़ा या ईड़ी तो नहीं हैगा। जे हैगा गा फिर एन लगा दो, जे नहीं हैगा गा कुछ होर हैगा ऊड़ा आड़ी तो इलावा फिर उत्थे ए ला दो। बड़ा सिंपल जा। हुण जिवें आ दसो जी इत्थे की आऊगा, दसो जी
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬॉय, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਏ ਆਊਗਾ, ਐਨ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਐਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਯੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਦੇਸੀ ਜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਕਿ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ, ਦਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਐਨ ਆਊਗਾ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਦਾ। ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਹ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਐਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੰਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ, ਦੇਸ਼, ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਮਹਾਦੀਪ, ਕੋਈ ਪਰਬਤ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਸਪਰ ਔਰ ਬਰੰਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਦਾ ਲਾਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਏ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਐਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਏ ਐਨ ਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਏ ਐਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬॉय, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਏ ਲੱਗੂ, ਐਨ ਲੱਗੂ ਕਿ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆੜਾ ਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੌਖਾ ਨਾ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਵੌਇਸ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨ, ਔਨ, ਐਟ, ਅਮੰਗ, ਬਿਟਵੀਨ, ਆਫ, ਫॉर, ਫਰੋਮ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨ, ਔਨ ਤੇ ਐਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ टाइम हैगा ਉਹਦੇ वास्ते यूज ਹੁੰਦਾ। उवें ही ਐਟ लगता ਹੁੰਦਾ ਗਾ उदों जदों सब तो छोटी लोकेशन ते सब तो छोटा टाइम ਜਾਂ समा। समझाउणा मैं किवें, ऑन रह गया मतलब कि विचकारले मेल दा। हुण इन दी गल करिए, लोकेशन का मतलब हुंदा जगह, लोकेशन का मतलब हुंदा हैगा जगह। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਾਨਸਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇਗੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ एक दूजे को काम पैंदा रहना गा। इसे करके हुण गल मेरी ध्यान नाल सुनो, वो फिर गल्लां नेगियां। की गल है राजे, जदों लोकेशन सब तो वड्डी लोकेशन हुंदी है, मैं मानसा की एग्जाम्पल दी है, मानसा दे गलियां नेगियां, गलियां दे विच घर ने, उन्हां घरां दे विच एक घर मेरा हैगा ते वो घर दा जे एड्रैस करिए जिन्हों अगे वंड नहीं सकदे, वो सब तो छोटा लोकेशन होगी। सब तो छोटी लोकेशन के अगे ऐट लगता होंदा हैगा। मतलब तुसीं इत्थे इह मन्नो कि जिहड़ी लोकेशन हुंदी हैगी, जिहड़ा कि कोई एड्रैस हुंदा हैगा, एड्रैस कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन हो गया, कोई जिवें पार्टी है फंक्शन है, तुहाडे तो पुछया गया कित्थे हो सी, तुसीं कहा मैं तो मैरिज च। फंक्शन हैगा, पार्टी एक लोकेशन आ गई, मतलब उस जगह नूं अगे वंडिया नहीं जा सकदा हैगा। वो एड्रैस है प्रॉपर, वो प्रॉपर एड्रैस, पक्का पता। सो जदों तुहाडे कोले कदे पक्का पता आया पिया गा जिहड़ा कि अगे नहीं वंडिया जा सकदा, उहदे अगे लगू ऐट। पर जिहदे अगे होर कुछ वंडिया जा सकदा, जिवें मैं एग्जाम्पल दी तुहानूं मैं मानसा दी, मैं मानसा की एग्जाम्पल दी मैं कि मानसा नूं क्योंकि अगे वंडिया जा सकता है, मानसा दे विच गलियां ने, तो मैं इत्थे कहूँगा इन मानसा। सो इत्थे याद रखो, चाहे होवे लोकेशन दे विच, चाहे वो पिंड है, चाहे वो शहर है, चाहे वो कोई देश है, कुछ भी है, उहदे अगे इन लगदा हुंदा, इन। उवें ही मैं टाइम की गल करां, टाइम वड्डा किहड़ा हुंदा हैगा, जिवें इन ईयर, इन सेंचुरी, सेंचुरी हुंदा 10 साल का समा, सॉरी 100 साल का समा। इन डैकेड, डैकेड हुंदा 10 साल का समा। इन ईयर साल, हुण ईयर दे विच मंथ हुंदा, मंथ दे भी अगे पार्ट हुंदे, इसे करके मंथ भी लगदा हुंदा, जिवें इन अगस्त, इन अगस्त, मेरा जन्मदिन अगस्त दे विच तां करके मैं अगस्त बोलिया इत्थे, इन अगस्त। पर अगर आपां दिनां दी गल करिए, हुण आपां ऑन दे उपर आईए, अगर इत्थे आपां दिन की गल करिए, दिन जिवें ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, कोई भी दिन लगा लो। पर जे आपां इहदा भी छोटा कर दईए, मंडे दे विच की हो गया, जिवें हुण मंडे की गल करिए सवेर शाम, जिवें ऐट, ऐट ब्रेकफास्ट, खाने के टाइम, नाश्ते के टाइम, ठीक है जी। एक ना होर चीज़ां नेगियां, ध्यान नाल सुनियो, बड़े ध्यान नाल सुनियो। इन सॉरी जिवें ऐट नाइट हुंदा हैगा जां मिड नाइट हुंदा हैगा, पर अगर मैं डे की गल करा, मैं ऑन डे हुंदा हैगा। अगर मैं मॉर्निंग की गल करा, मैं इन मॉर्निंग हुंदा है। तरह जी ये चीज़ां बड़ियां ध्यान नाल सुनन वालियां नेगियां। उस तो बाद एक मैं फर्क तुहानूं होर दस दांगा, मैं इन कदों लगदा हुंदा, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा। मैं तुहाडे नाल एक गल शेयर करा, मैं ये इन ने मैनू साइंस नहीं लैन दित्ती। तुसीं कहोगे ये की गल है जी, इन ने किवें साइंस नहीं लैन दित्ती। नवोदया विद्यालय दे विच जदों मेरा पेपर सीगा, मेरा एक इंटरव्यू हो रही सी, मेरे तो सवाल पुछया सी, दसो जी सिट इन चेयर
ਕਿ ਔਨ ਚੇਅਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਔਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਸਿਟ ਡੈਸ਼ ਚੇਅਰ, ਇਨ ਜਾਂ ਔਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੇਅਰ, ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਢੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢੂਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਢੂਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਊਗੀ, ਚੇਅਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚੇਅਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਟੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨ, ਔਨ, ਐਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮੰਗ, ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਈਜ਼ੀ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਨ, ਔਨ, ਐਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੰਗ ਦੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ, ਆਫ ਦੀ, ਫॉर ਤੇ ਫਰੋਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਹਫਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇਗੇ, 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੌਣ ਤੇ ਹੀ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਵੱਧ, ਸੌਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਅਮੰਗ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ, ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ he is more intelligent dash these two boys। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨੇ, ਦੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ। अगर मैं कहा एक होर बना ला मैं एक सेंटेंस, दिस टीम इज बेटर डैश दीज टू टीम्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਟਵੀਨ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਾ
माई फ्रेंड इज डैश ऑल दीज बॉयज, इन्हां सारे लड़कियां दे विच मेरा एक दोस्त है। देखो अमंग ते बिटवीन का मतलब पंजाबी दे विच देखा है विच ते विचकार ही हुंदा हैगा, विच ते विचकार ही हुंदा हैगा, पर इत्थे फर्क की है, ऑल दीज बॉयज पता लगता कि काफ़ी सारे हो सकते नेगे, उत्थे पता लगता सी दो ही नेगे, इसे करके उत्थे असी बिटवीन लाया, पर इत्थे असी अमंग लावांगे। ओके, गल आ गई समझ दे विच। हुण जे मैं अगे गल करा ऑफ, तुसी याद रखना हैगा ऑफ तो कदों लगता होंगे जो पंजाबी दे विच दा, दे, दी, दियां दी आवाज़ आवे, जे पंजाबी च इहदी आवाज़ आउंदी हैगी जिवें पेन डैश माई फ्रेंड, ऊँ जुड़दा हैगा मेरे दोस्त दा पेन, तो चुप करके उत्थे ऑफ ला दिओ। ओके, समझ आ गई। उमें ही अगर मैं फॉर करा, फॉर का मतलब होंदा हैगा लई, दिस पेन इज डैश माई फ्रेंड, तो हुण पता लग जू ये पेन है मेरे दोस्त लई, तो लई का इत्थे आ गया फॉर, ये भी हो गया जी। उस तो बाद फ्रॉम, आपां गल कीती हैगी ऑफ दी, आपां गल कीती हैगी फॉर दी, ते हुण आपां गल करदे आंगे फ्रॉम तो। ठीक है जी, ऑफ, फॉर ते फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हुंदा हैगा तू, किसी चीज़ तो, जो किते किसी तो साडे कोले कुछ आउंदा हैगा जां साडे वल्लों किसी दे कोले कुछ जांदा हैगा, आई मन के चलो जो कितों साडे कोले आउंदा तू, उदों फ्रॉम लगदा हैगा। जिवें दिस क्लास इज डैश मानसा, मानसा तो आ क्लास है, इसे करके असी इत्थे की लाता फ्रॉम। राजे मैं फेफे तुहानूं दस दांगा आम तौर के उपर प्रैपोजिशन दे विच इन, ऑन, एट वाली चीज़ां आउंदियां हुंदियां नेगियां, इन, ऑन ते एट वालियां आ चीज़ां भी आउंदियां पर घट आउंदियां नेगियां, जिहड़े बाकी रह गए तो बहुत घट आ। पर ना आम तौर पर देखने दे विच आया ऑप्शन दे विच, जिवें जेल वार्डन के पेपर 'च देखा सी ऑन की जगह के उपर ऑन टू, इन टू, मतलब इन्हां दा सेम हैगा, याद रखियो ये। होर भी प्रैपोजिशनस ने पर जिन्नियां प्रैपोजिशनस मैनूं लगदा तुहाडे वास्ते इंपोर्टेंट नेगियां वो मैं तुहानूं दसतियां। मैं फिर भी जो तुसीं डिटेल दे विच प्रैपोजिशन करना चाहुंदे हो, अपना जो चैनल है विद्या इंग्लिश क्लास, विद्या इंग्लिश क्लास जिहदे उपर तुसीं क्लास वेख रहे हो, इहनूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ, जे कर लिया तो अगे जरूर शेयर कर दिओ, क्योंकि कर भला सो हो भला, अंत भले दा भला, तुहाडे नाल होरां दा भला भी हो जाऊगा तो तुहाडे सारिਆਂ नाल मेरा भला हो जाऊगा। ठीक है जी। सो ये जो अज की अपनी क्लास है, हुण पहला अपने आर्टिकल किया, हुण अपने प्रैपोजिशन की, इस तो बाद मैं तुहानूं सिर्फ 10 मिनट दे विच सिखाऊंगा, मतलब 10 भी नहीं लगने शायद, कि एक्टिव तो पैसिव किवें बनाउणे हुंदे आ, ते अगली क्लास दे विच आपां टेंस वगैरह करने सीखांगे। चलो पहला आपां ये करदे टेंस सीखते हैं। तुहानूं मैं कुछ चीज़ां दस, तुहानूं बाहला डीप जाण की लोड़ नहीं हैगी कि टेंस वास्ते, तुहानूं जिहड़ी चीज़ां मैं लिखाऊंगा सिर्फ तुसीं ओही लिख लिओ। सो आपां हुण गल करदे हैं टेंसिस दी ते वर्ब दी। जेल वार्डन च पेपर ये आया सी, हर एक नूं क्वेश्चन आया सीगा कि इहदे विच वर्ब दी फॉर्म लभो, वर्ब दी फॉर्म इहदे विच तुसीं लभो, तां उहदे विच कई स्टूडेंट बच्चे उलझ गए सीगे, असीं की करिए हुण, असीं इत्थे असीं की करिए जी, असीं इत्थे मैं कहा जी कुछ करन दी लोड़ नहीं हैगी कि कोई चीज़ तुहानूं उलझन दी लोड़ नहीं हैगी कि तुहानूं, क्यों कि मैं हैगा, उलझन दी कोई लोड़ नहीं हैगी कि बस मेरे नाल चलदे रहो। मैं तुहानूं दसदा राजे जिहड़ी किरिया है ना, किरिया वाक विच इंग्लिश सेंटेंस विच कित्थे कित्थे पई हुंदी हैगी, तुसीं ने गिनती दे ला लो, जां तां ओह वाक विच, जां तां वाक विच दूजे ते जां तीजे नंबर ते पई होगी, दूजे ते कदों होगी, तीजे च कदों होगी, तीजे का समझ लो, दूजे का पता लग जूगा।
ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ is, am, are, was, were, has, have, had, do, does ਤੇ did। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ will, shall, would, should, can, could, may, might ਤੇ must ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਵਾਕ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ I have books, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ I ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੀ, ਆਹਾ ਫਿਰ ਨਾਉਨ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਟਾਰ ਵੀ ਐ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਲਵਾ ਦੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ? ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਿਖੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ is, am, are ਪਿਆ, was, were ਪਿਆ, has, have, had ਪਿਆ, do, does, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਲਾਓ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ have ਹੈ ਜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਮਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕ ਗਏ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 2 3 4 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੋ, ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਪੂਰਾ। I am happy, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੈਪੀ ਵਰਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ am ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲੱਭਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ,
ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਂਸ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।